أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ حم میم سجدہ کی آیات کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں آیت نمبر 40، 41 اور 42 کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی۔ سامعین کرام، پچھلی کلاس میں ہم جو کئی کلاسز میں ہم سورہ فصلت کی تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں پچھلی کلاسز کا طرف سے اگر نظر ثانی کی جائے تو اس پچھلی کلاس میں ہم نے 37 سے 39 تک کی 3 آیات کی تفسیر سنی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے چاند، سورج، رات، دن کو اللہ کی مخلوق بتایا تھا، وہ جو توہن و کرہن اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کی میعاد پوری کر رہے ہیں۔ مگر افسوس ان موفق العقل لوگوں پر جو اس کی بات جو ان کی اللہ کی مخلوق کو جو ہے اللہ کی مخلوق جاننے کی بجائے ان چیزوں کو خدائی درجہ یا واسطہ یا خدا سمجھ کر پوجنے لگے ہیں، اور جب انبیاء کرام کے ذریعے سے عقل و نصیحت اور صراط مستقیم کی نشاندہی کی گئی تو غرور میں یہ لوگ اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے عزیز غرور اور تمہارے انکار یا تمہاری بدعقیدگی سے مجھے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں، بلکہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں جو میری اطاعت میں سجدہ ریز ہیں، شب و روز تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے بالکل نہیں ہیں۔
پھر زمین اور آسمان کا اور اس کے خشک ہونے اور اس پر بارش کی پھوار اور اس میں جان پیدا ہو جانا اور ہر طرف سبز و شاداب باغات ابھر آنا، اس مثال کو دیکھ کر انسان کو خبردار کیا گیا کہ تم غافل نہ ہو جاؤ، بھول نہ جاؤ کہ اس زندگی کو زندگی ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھو، تم سے سوال جواب اور انصاف کے لیے پھر سے منو مٹھی تلے دبے ہوئے انسانوں کو باہر نکال کر خدا کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر وہ تمہیں دیکھے گا کہ وہ کہاں بھاگے جا رہے ہو اور کہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ یہ مختصر خلاصہ ہے جو پچھلی آیت نمبر 37 سے 39 تک کی آیات کا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے آج کے مطالعے کی طرف چلیں، کیونکہ آیات کریمہ ہمیشہ پچھلی آیتوں سے جو ہے تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو آگے لے کے چلنے والی آیات ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے سامنے خلاصہ مختصر صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 40 کی ساتھ اس کی یعنی آج کی تفسیر کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 40 سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین اس مطلب جو ہے آیت نمبر 40 کی طرف چلے تو ہم نے 41 کا بھی ہم نے مطلب جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، مگر پہلے چلتے ہیں آیت نمبر 40 کی طرف۔ آیت نمبر 40 میں جو ہے ہمارے سامنے 3 باتوں کا تذکرہ مطلب جو ہے آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آیت کو الٹی معنی پہنانے کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص بہتر ہے جو جہنم میں جانے والا ہے یا وہ جو جنت کا حقدار ہے، ان دونوں کا مطلب جو ہے موازنہ کرتے ہوئے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کیا گیا۔ تیسرا نقطہ جو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ 3 نکات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے ایک سبق آموز حقیقت کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آیت نمبر 40 بظاہر بہت ہی زیادہ مطلب آسان اور مطلب جو ہے آسان فہم انداز میں مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے، مگر اس کے اندر جو اہم گہرائی کے ساتھ 2 بات رکھی گئی ہے اس پر مطلب جو ہے ٹھہر کر گفتگو کرنا آج کی ضرورت ہے اور سمجھنے کے لیے بھی مطلب جو ہے یہ وقت کا تقاضا پیش کرتی ہے۔ تو آئیے آیت نمبر مطلب جو ہے اس آیت کی جو شروعات ہے اس کے پہلے نقطے سے ہم شروعات کریں کہ اس کی شروعات ان الذین یلحدون سے مطلب جو ہے یہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے جو مطلب جو ہے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے جو لفظ مطلب جو ہے یلحدون کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، تو اس کے معنی اگر دیکھیں گے تو اسے کہتے ہیں انحراف کرنا، سیدھی راہ کو ٹیڑھی راہ کر کے دکھا دینا، یا اسے اس کی طرف ٹیڑھی کر کے اس کو اس کی طرف موڑ دینا، یا کج روی اختیار کرنا، انکار کرنا، گمراہ کن تعبیلات پیش کرنا، یا آیات میں شک کرنا، کفر کی راہ اپنانا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے معنی ہے جو یلحدون کے مطلب جو ہے معنی میں اس کو دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آیت میں مطلب جو ہے یہاں یلحدون کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے مطلب جو ہے واضح طور پر یہ بتایا کہ اللہ کی آیات میں الحاد کا مطلب جو ہے استعمال کیا گیا ہے، یعنی مطلب جو ہے الحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھی بات میں سے ٹیڑھی نکالنے کی کوشش کرے، آیات الہی کا ایک معنی اور صاف مطلب تو نہ لے، باقی ہر طرح کے غلط معنی ان کو پہنا کر خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے۔ کفار مکہ قرآن مجید کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قرآن کی آیات کو سن کر جاتے اور پھر کسی آیات کے سیاق و سباق سے کاٹ کر کسی آیت میں لفظی تحریف بدل کر کے
کسی فقرے یا لفظ کو غلط معنی پہنا کر طرح طرح کے اعتراضات جوڑتے اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے تھے کہ لو سنو آج اس نبی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ الہاد جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کرتے ہوئے واضح طور پہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ہماری آیات کو الٹا معنی پہناتے ہیں۔ سامعین کرام، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الہاد کا مفہوم اللہ کی آیات میں باطل تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یعنی مشرکین مکہ قرآن کو جادو یا شاعری کہتے تھے۔ یہ آیت کے نزول کے جو وقت کے حالات تھے اس کی طرف ایک نظر ڈالیں تو وہ یہ ہے کہ جب یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا مکہ میں، یعنی قریش مکہ اللہ کے کلام کو سن کر مذاق اڑاتے تھے، اس کو جادو یا شاعری کہتے تھے اور قرآنی آیات کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر تحریف کرتے تھے۔ ایسے وقت میں یہ آیات کا نزول ہوا۔ اس آیت کی تفسیر یعنی اس ٹکڑے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں استعمال شدہ عربی الفاظ کے اصل مفہوم کو بدلنا کفر یا الحاد کا دروازہ کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قرآن میں کج بحثی کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت میں الحاد کا ذکر جو کیا گیا ہے، آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم تفصیلی جو ہے یہاں پہ ٹھہر کر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس الحاد کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے یعنی کجروی اختیار کرنا، انکار کرنا، نافرمانیاں کرنا، گمراہ کن تعویلات پیش کرنا، شک میں پڑنا، کفر کی راہ اپنانا، تیڑ جو ہے توڑ مڑوڑ کر جو ہے راہ کو جو ہے دکھانا، یہ سارے الحاد کے جو ہے اس میں آتے ہیں۔ تو اس کے اقسام جو ہے مفسرین جو ہے جو علماء اور مفسرین ہیں وہ اس الحاد کے 6 اقسام ہمارے سامنے نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا الحاد کا جو ہے جو ذکر ہے یا قسم ہے وہ اعتقادی الحاد ہے، یعنی اللہ یا دین کی بنیادی عقائد سے انکار یا ضد دراصل اعتقادی الحاد کہلاتا ہے۔ دوسری قسم ہے لسانی الحاد، یعنی قرآن کے الفاظ یا معنی میں تحریف و باطل تعویلات پیش کرنا دراصل لسانی الحاد کہلاتا ہے۔ تیسری قسم ہے عملی الحاد، یعنی عمل سے انکار کرنا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا انکار کر دینا دراصل عملی الحاد ہے۔ اور چوتھی قسم ہے الحاد فی الاسماء، یعنی اللہ کے اسماء میں شریک یا باطل معنی داخل کرنا دراصل الحاد فی الاسماء کہلاتا ہے۔ اور پانچویں جو ہے قسم ہے، آج کل الحاد کا جو لفظ عموماً جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ایتھیزم، یعنی نظریاتی دہریت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کائنات کو بغیر خالق کے مانتے ہیں اور دین اور وحی کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ موجودہ جو ہے دور میں ایسے ملحد جو ہے لوگ دنیا میں اس گروہ میں جو ہے شامل ہیں۔ چھٹی جو ہے جو قسم ہے وہ ہے سائنسی الحاد، یعنی جو ہے سائنس کو ہر چیز کا خالق و مالک مان لینا اور اسی پر جو ہے اکتفا کرنا کہ اس دنیا کو چلانے میں سائنس اہم کردار ادا کرتا ہے اور سائنس کی معلومات ہی جو ہے صحیح ہے، باقی جو ہے کوئی خدا نہیں ہے بلکہ خدا جو ہے سائنس ہی ہے۔ یہ 6 قسم کے اقسام ہیں جس کے تحت الحاد جو ہے منظر عام پر آتا ہے، جس کی یہاں پہ جو ہے تردید کی گئی ہے اور اس کو جو ہے اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو لوگ ہماری آیات کو الٹا معنی پہناتے ہیں، یعنی ان الذین یلحدون فی آیاتنا کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اسی مد میں استعمال ہوتا ہے۔ سامعین کرام، عربی و اسلامی اصطلاح میں الحاد ہر قسم کے انحراف کو شامل کرتا ہے، چاہے مکمل انکار ہو یا تعویلاتی باطلہ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہو۔ اسی سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الحاد قرآن و سنت کی واضح تعلیمات میں شک یا اس کا وہ جو ہے مطلب لینا جو سلف
से साबित नहीं है, दरअसल इल्हाद है। इमाम खुर्तबी मतलब जो है रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्हाद की हर शक्ल अल्लाह के गज़ब को दावत देती है, चाहे ज़बान से हो या दिल में या अमल से। मुफस्सिरीन ने अल्लाह ताला की आयात में इल्हाद की मुख्तलिफ सूरतें बयान फरमाई हैं। इनमें से 3 सूरतें ये हैं। नंबर 1, कुरान मजीद की आयात की तावील बयान करने में सही और सीधी राह से जो है अदूल या मतलब जो है इनहराफ करते हुए इन्हें बातिल मानी पर महमूल करना। नंबर 2, कुरान मजीद की आयात के बारे में ऐसी बातें करना या इन्हें सुनकर ऐसे काम करना जो इनकी शान के लायक नहीं, जैसे जादू या शायरी बताना या इन्हें झुठलाना या आयात को सुनकर शोलो गुल वगैरह करना। ये दूसरे मतलब ये नंबर पे आता है। नंबर 3 मतलब जो है बताया गया कि कुरान मजीद में बयान किए गए तौहीद रिसालत के जो दलाइल पर एतराज़ात करना और इनसे मुंह मोड़ना मतलब जो है सामिन इकराम, इस आयत मुबारका में इन लोगों के लिए भी बड़ी मतलब जो है इबरत है जो ज़ुहद, तक़वा और परहेजगारी का इजहार करते हैं, कशफ के ऊंचे मरातिब पर फायज होने और इल्हाम का दावा करने वाले ये लोग हैं। लोगों में अपनी रूहानियत और करामतों की बड़ी मतलब जो है मुनज़्ज़म तरीके से चर्चा करते हैं और मालदार अफराद को अपनी तरफ माइल करने की कोशिशें करते रहते हैं। उलमा कराम को हक़ारत की नज़र से देखते हैं, इनसे अदावत और दुश्मनी रखते हैं, लोगों को इनसे मुतनफ़र करते हैं। इल्म और मारूफियत की हकीकी दौलत से खाली ये लोग होते हैं और अपनी राय से कुरान मजीद की तफसीर बयान करते हैं और अहादीस की अपनी तरफ से तशरीह करते रहते हैं। कुरान मजीद की आयात की अपनी तरफ से ऐसी बातिल मानी बयान करते हैं जिनका बातिल होना बिल्कुल वाज़ेह है। ऐसे लोगों के लिए हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग मतलब निकलेंगे जो दीन के ज़रिए दुनिया कमाएंगे। वो लोगों के लिए भी भेड़ की नरम खाल का लिबास पहनेंगे, इनकी ज़बानें चीनी से ज़्यादा मीठी होंगी और इनके दिल भेड़ियों के दिलों की तरह होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या वो मेरे हलीम और मेरी तरफ से मिलने वाली मोहल्लत से धोखा खा रहे हैं या वो मेरी मुखालिफत करके मुझ पर जुर्अत दिखा रहे हैं? मुझे अपनी कसम, मैं इन लोगों पर इनमें से फितना मुसल्लत कर दूंगा जो इनमें से दानिशवर और समझदार लोगों को हैरान कर देगा। सामिन इकराम, कुरान मजीद में इल्हाद करने वालों की बेशुमार मिसालें दी गई हैं और इनका दुनियावी अंजाम भी बताया गया है। कुरान मजीद को खोल कर देखें तो वहाँ मतलब जो है मिसालों में पहले नंबर पर मुझे और आपको जिक्र फिरऔन का मिलता है जो अकीदे और तकब्बुर के इल्हाद का शिकार हो गया था। सूरह क़सस आयत नंबर 38 से 41 की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तरफ इशारा करते हुए यूं इरशाद फरमाया, और फिरऔन ने कहा कि ए अहले दरबार, मैंने अपने सिवा तुम्हारे के किसी खुदा को नहीं मानता। हामान, जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा, शायद कि इस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। मैं तो इसे झूठा समझता हूं। और इसने और इसके लश्करों ने जमीन में बगैर किसी हक के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है। आखिरकार हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि इन जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। हमने इन्हें जहन्नम की तरफ दावत देने वाले पेशरोह बना दिया और क़यामत के रोज वो कहीं से कोई मदद न पा सकेंगी। ये है वो आयात करीमा जिसमें फिरऔन का जो अकीदा और तकब्बुर का जो इल्हाद था उसका शिकार वो हो गया, तो जिसके नतीजे में इस दुनिया में भी वो जो है अल्लाह का नाशुक्रा बंदा ठहरा और अजाब का बायस मतलब जो है खराब बनाया गया और साथ ही आखिरत में भी शदीद तरीन अजाब की तरफ उसे फेर दिए जाने की वईद सुनाई गई। कुरान मजीद में इसी इल्हाद की मद में दूसरी मिसाल हमें नमरूद की मिलती है। वही नमरूद जो रबूबियत में इल्हाद किया करता था। सूरह अल बकरा आयत नंबर 258 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर था कि इब्राहिम का रब कौन है और इस बिना पर कि इसको उस शख्स को अल्लाह
अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियारात में ज़िंदगी और मौत है, तो इसने जवाब दिया ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में भी है। सामिन इकराम, इस आयत के ज़रिए से बताया गया, इसे नमरूद ने एक कैदी को छोड़कर इसे कहा कि ये जिंदा मैंने कर दिया है, और एक कैदी को बुलाकर कत्ल करके कहा कि मैंने इसे मार दिया है और ये इख्तियार में रखता हूँ। ये रबूबियत का इनकार एक मजाक था। सामिन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके सिलसिले में जो तफसीलात आती हैं, एक मामूली मच्छर के ज़रिए से इसकी जान ले ली थी, और ये वो इल्हाद था जो इस नमरूद ने मतलब जो है जो तकब्बुर की बिना पर और रबूबियत में शामिल होने की कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भी उसे तबाह कर दिया और आने वाली उखरवी ज़िंदगी में भी इसे अज़ाब इलाही की तरफ फेर दिए जाने की वईद सुनाई गई है। तीसरी मिसाल की तरफ चलें तो वहाँ हमें कौम आद की मिलती है, जो इसी सूरे में हम पढ़ चुके हैं, जो सूरे फुस्सिलत आयत नंबर 15 और 16 में बड़ी तफसील के साथ हमने देखा। तर्जुमा आइए एक बार सुनते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आद का हाल ये था कि वो ज़मीन में किसी कौम के बगैर बड़े बन बैठे और कहने लगे कि कौन है हमसे ज़्यादा ज़ोरावर। इनको ये न सोचा कि जिस खुदा ने इनको पैदा किया है वो इससे ज़्यादा ज़ोरावर है। सामिन इकराम, इसी के नतीजे में हमने देखा कि कौम आद को किस तरह से सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। ये इल्हाद जो ज़मीन में वो बड़े बन जाने की यानी अपनी ताकत पर मतलब जो है जो घमंड रखते थे, इस इल्हाद ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया था। नेक्स्ट मतलब जो है चलें तो कुरान मजीद के इसी मतलब जो है आयात करीमा में चौथी मिसाल हमें यहूदियों की मिलती है। यहूदियों के सिलसिले में जिन्होंने अस्मा और सिफात में मतलब जो है इल्हाद किया था, जिसका जिक्र सूरे मायदा आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं इरशाद फरमाया है कि यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बांधे हुए हैं, बांधे गए उनके हाथ और लानत पड़ी उस पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। यानी उन्होंने अल्लाह के सिफात में तहरीफ की, बुखल और कमज़ोरी अल्लाह की तरफ मंसूब किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तरफ लानत और मलामत की और उनके लिए रहती दुनिया तक के लिए नजर इनायत मतलब जो है से उनको हटा दिया गया। सामिन इकराम, एक और मिसाल कुरान मजीद में मुझे और आपको नजर आती है इसी इल्हाद के सिलसिले में, वो है कारून की मिसाल। कारून जो गुरूर माल परस्ती की वजह से इल्हाद में मुब्तला हो गया था, इसका जिक्र मुझे और आपको सूरे कसस आयत नंबर 77 78 में मतलब जो है इस तरह मिलता है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में से अपना हिस्सा फरामोश न कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश न कर, अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। तो उसने कहा कि सब कुछ तो मुझे उस इल्म से की बिना पर दिया गया है जो मुझको हासिल है। सामिन इकराम, इस मतलब इल्हाद की तरफ नजरसानी करें तो इसमें कारून मतलब जो है गुरूर माल परस्ती की में मुब्तला हो गया था। वो समझ रहा था कि जो कुछ इसे हासिल हुआ है वो उसके इल्म की बदौलत, वो उसकी अपनी मेहनत की बदौलत, वो अपनी कोशिशों की बदौलत हासिल हुआ है। वो इस ज़म में रहा, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इल्हाद को भी पसंद नहीं किया, और जिसके नतीजे में वो सब मतलब जो है गर्काब होकर रह गया और रहती दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गया। सामिन इकराम, ये तमाम वाक़यात से सबक मिलता है कि इल्हाद सिर्फ अक़ीदे में नहीं बल्कि आमाल, ज़बान और रवैये से भी हो सकते हैं। हर कौम जो हलाकत का सबब बनी, इनका काम जो है जिन्होंने किया, जो हलाकत का सबब बनकर मंजर आम पर आई, वो इनका इल्हाद था। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन आयात करीमा और ना उसके नाम और अल्लाह के सिफात और अहकाम सब का एहतराम ज़रूरी है। सामिन इकराम, अब आइए इसी बात को मतलब जो है आगे बढ़ाते हुए इस इल्हाद के सिलसिले में ये देखें कि हर ज़माने में इल्हाद यानी कजरवी, इनकार, इनहराफ मतलब जो है जो रहा है, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी एक नज़र डालें तो शायद कि हमारे लिए वो मतलब जो है कदम मिल जाए जिसके नतीजे में हम अपने इस्लाह का सामान कर सकते हैं। इसके वजूहात की तरफ चलेंगे
گے تو پہلی وجہ جو نظر آتی ہے وہ ہے جاہلیت، یعنی مطلب جو ہے حکم جو علم ہے وہ علم کی کمی مطلب جو ہے انسانوں کو اللہ رب العالمین سے دور لے جاتی ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور دین کی تعلیمات کا علم نہ ہونا، قرآن و سنت کا مطالعہ نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، مثلا کوئی شخص سائنس کی کچھ چیزیں دیکھ لے یا سن لے یا کسی کی زبان میں کچھ سن لے تو اس کو مطلب جو ہے حقیقت سمجھنا اور اتباع شروع کر دینا اور اس حق سے انکار کرنا مطلب جو ہے دراصل وہ جاہلیت ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے میسر ہے۔ لوگ مطلب نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ کھوجتے ہیں، نہ اللہ کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی وجہ سے نہ ان کی مطلب جو ہے بصارتیں کام آتی ہیں، نہ ان کی سماعتیں کام آتی ہیں، نہ ان کا مطلب جو ہے تدبر کام آتا ہے، نہ ان کی عقل کچھ کام آتی ہے۔ اس وجہ سے مطلب جو ہے وہ اس الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ کی طرف چلیں تو دوسری وجہ یہ ہے کہ تکبر اور اناد حق بات کو تک پہنچنے کے باوجود مطلب جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کے اندر نمرود کا ذکر آیا، قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر آیا، یہ مطلب جو ہے یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کا علم آیا بھی مطلب جو ہے مگر ان کے تکبر اور ان کی انا نے انہیں مطلب جو ہے اطاعت سے روک رکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے حق کی طرف نہیں آئے تھے۔ نمرود کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے مطلب جو ہے ان کے سامنے ان بتوں کو مطلب جو ہے ان کی گردنوں کو اڑا کر ان کے سامنے مطلب جو ہے حقیقت کو رکھا تھا، مگر اس نے اس بات کو مطلب جو ہے ماننے سے انکار کر دیا اور آگ میں مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونکنے کا مطلب جو ہے فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ابلیس کا مطلب جو ہے واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس نے جو غرور اور گھمنڈ مطلب جو ہے جو کیا، آدم علیہ السلام کے آگے جو سجدہ ریز نہ ہوا، اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ وہ مطلب جو ہے کہتا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انائیت اور یہ مطلب جو ہے تکبر اور یہ انات انسانوں کو مطلب جو ہے الحاد کی طرف مطلب جو ہے پیش قدمی کرنے میں ان کو مطلب جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیسری وجہ کی طرف چلیں تو وہ ہے خواہش پرستی۔ سامعین اکرام، جب انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے اور اسی کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، اسی کو اپنا الہ بنا لیتا ہے تو الحاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف نشاندہی کی ہے۔ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ سامعین اکرام، چوتھی مطلب جو ہے جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماحول اور اس کی تربیت ہے۔ سامعین اکرام، ملحد جو ہے والدین یا معاشرہ یا دوستوں کی صحبت انسانوں کو دہریہ بنا دیتی ہے، کیونکہ انسان فطرت مطلب جو ہے خداوندی کے تحت وہ نیک فطرت لے کے اس دنیا میں آتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر انسان ہے کہ وہ اسے یا تو مطلب جو ہے یہودی بناتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ وجہ جو ماحول مطلب جو ہے انسانوں کا اسے تربیت مطلب جو ہے اس طرح کرتا ہے تو جس کے نتیجے میں اس کی ذہنی کیفیت، اس کے اندر جو کچھ بلٹ ہوتا ہے وہ یہی غلط قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو مطلب جو ہے والدین اس کی تربیت غلط کرتے ہیں یا معاشرہ ان کی تربیت غلط کرتا ہے یا دوست و احباب کی ایسے محفلیں مطلب جو ہے میسر آتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے الحاد کی طرف رواں ہو جاتا ہے یا اس طریقے کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، پانچویں وجہ یہ ہے کہ فلسفہ و سائنس کا غلط استعمال، یعنی سائنس یا فلسفے کی باتوں کو دین پر مقدم کر لینا، یعنی دہریت پسند جو فلسفی ہے صرف مطلب جو ہے وہی سچ مانتے ہیں جو مطلب جو ہے خواص سے جانچ لیں، باقی ساری چیزوں سے وہ انکار کرتے رہتے ہیں۔ مثلا جنت، دوزخ اور عذابات کا ذکر آتا ہے اور سزاؤں کا ذکر آتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات کا ادراک عقل اور فطرت دونوں سے ہوتا ہے، مگر یہ لوگ مطلب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو چیز مطلب جو ہے محسوس
महसूस होती है या एहसास और क़वास से जांची जाती है वही चीज़ हकीकत है। बाकी ये सारी बातें मतलब जो है बिल्कुल बातिल हैं, सही नहीं है। इस अक़ीदे की मतलब जो है वजह से, इस साइंस के गलत इस्तेमाल की बिना पर वो मतलब जो है इल्हाद का शिकार हो जाते हैं। छठी वजह मतलब जो है हमें नजर जो आती है वो है मजहबी लोगों का गलत रवैया या रहनुमाई है। सामईन इकराम, दीन के नाम पर माशरे के अंदर इन नुमाइंदगान का किरदार जो झूठ, जुल्म, रियाकारी पर मबनी मतलब जो है मुझे और आपको नजर आता है, जो लोगों को दीन से मुतनफ़र करके इल्हाद की तरफ ले जाते हैं। मसलन लोगों को अमल की तरगीब के मुकाबले में किसी बुजुर्ग या किसी वली का वसीला लेने की तरगीब दिलाते हैं, इनका मुरीद बनने की तरगीब दिलाते हैं, उनके आस्थानों पर हाजिरी देने की तरगीब देकर अमल से, इताअत से दूर कर देते हैं। इसी वजह से वो इल्हाद का शिकार हो जाते हैं। सातवीं वजह जो नजर आती है वो ये है कि दुआओं का कबूल न होना। सामईन इकराम, आजमाइश में और ईमानी क़ुव्वत में कमज़ोर पड़ जाना दरअसल मतलब जो है इल्हाद की तरफ पेश कदमी होती है। या अल्लाह के सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत को अल्लाह ही समझ पाता है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात, आजमाइशें लाजिमन आनी है, और इंसान जब इन मतलब जो है मुश्किलात और आजमाइशों में जब वो दुआ करता है, क्योंकि उसका ईमानी क़ुव्वत उसकी कमज़ोर पड़ जाती है और वो मतलब जो है सब्र नहीं कर पाता, बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं कर पाता, इसी के नतीजे में वो अल्लाह से बदगुमान होना शुरू हो जाता है और इल्हाद के रास्तों को खोलता चला जाता है। आठवीं मतलब जो है वजह ये है कि गुरूर इल्म, यानी किसी इल्म, टेक्नोलॉजी या दौलत या पुरसुकून ज़िंदगी पर इंसान मतलब जो है फ़ख्र करके इंसान ये समझ लेता है कि अब मुझे खालिक़ कायनात की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इस मुश्किलात को हल कर सकता हूँ। ये सोच भी इल्हाद में मुब्तला करती है। यही चीज़ तो क़ारून मतलब जो है इसने किया था, जो उसके पास बेशुमार दौलत थी और उसने मतलब जो है जो बात रखी वो कहा कि जो कुछ मुझे मयसर आया है मेरे अपने इल्म की बदौलत है, मेरी अपनी काविशों की बदौलत है। यही वो मतलब जो है गुरूर और तकब्बुर है जो इंसानों को इल्हाद में मुब्तला कर देता है। नवी मतलब जो है जो वजह है वो है शैतानी वसाविस, यानी शैतान इंसान के दिल में खुदा और दीन के बारे में वसवसे डालता है। इस बात का जिक्र अहादीस करीमा में यूं आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम में से किसी से कहता है ये किसने पैदा किया, ये किसने पैदा किया, यहाँ तक कि कहता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया है। इस वक्त ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। सामईन इकराम, 10वीं वजह मतलब जो है जो आती है वो है मादा परस्ती। सामईन इकराम, सिर्फ दुनिया को असल हकीकत मानना आखिरत का इनकार है। सूरे जासिया आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उन्होंने कहा कि जिंदगी तो बस यही दुनिया की है, हमें जमाना ही हलाक करता है। सामईन इकराम, ये वो हकीकतें, ये वो वजूहात हैं जो हमारे सामने आती हैं कि लोग इसमें मुब्तला होकर इल्हाद का शिकार हो जाते हैं। इमाम इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्हाद की जड़ दो हैं, एक है जाहिलियत, नंबर 2 है तकब्बुर। अगर इल्म हो और आजिज़ी हो तो इंसान कभी इल्हाद की तरफ न जाएगा। सामईन इकराम, इसी बात को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फ़लसफ़ी इल्हाद की वजह और इसका अक़ल को वही पर मुक़द्दम करना है। इमाम गज़ाली मज़ीद मतलब जो है बात बढ़ाते हुए इसी सिलसिले में ये भी लिखते हैं कि अमल से इनकार ही इल्हाद है, क्योंकि ये दिल की कजी की अलामत है। ये तमाम तफसीलात हमें बताती हैं कि इंसान का कामयाब होना दरअसल इसका तदब्बुर करने, इल्म को खोज निकालने और बात को मानने और इताअत का रवैया इख्तियार करने में है, और वरना वो मतलब जो है नाकाम और नामुराद हो जाएगा। ये है इस आयत यानी आयत नंबर 40 का वो पहला टुकड़ा जिसकी तफसील आपके सामने पेश की गई, जो लोग हमारी आयत को उल्टा मानी पहनाते हैं। अब आइए दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं इसी आयत के, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हम वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं है,
खुद भी सोच लो कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है या वो जो क़यामत के रोज़ अमन की हालत में होगा। सामईन इकराम, इस आयत के नुज़ूल के वक्त कुफ़ार मक्का का जो इनकार था, जो हर धर्मी थी, जो जुल्म व ज़ियादतियाँ थी जो हो रही थी, उस पर ये बात सोचने के लिए अक़ल की दलील बनाकर इस आयत में पेश की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दो ग्रोहों का जिक्र किया है। एक वो जो इनकार करने वाले हैं, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम मतलब जो है तैयार करने की इताअत कही है, इजहार किया है, और इताअत करने वालों के लिए जन्नत और जहन्नम और जन्नत दरअसल कामयाबी और नाकामी की मंजिलें हैं, और इसका इनाम है जो इंसान मतलब जो है इनकार करता है उसके लिए जहन्नम है, और जो शख्स इताअत करता है और अपनी ज़िंदगी को उसकी तरफ लगा देता है उसके लिए जन्नत के इनाम की मतलब जो है बशारतें कुरान मजीद में इन दो ग्रोहों के मतलब जो है इसके साथ हमारे सामने तफसीलात आती हैं। सामईन इकराम, दुनिया में इंसान को कितना ही मालदार मतलब बना दिया जाए, ऐश आराम दिया जाए, आजमाइशों से उसे दूर रखा जाए, अगर आखिरत में उसके नामा अमाल में अगर कम मतलब जो है कमी हो जाए तो वो नाकाम शख्स ठहराया जाएगा और जहन्नम रसीद कर दिया उसे जाएगा। अगर कोई शख्स है जो इस दुनिया के अंदर मुश्किलात में मतलब मुब्तला है और परेशानी ही परेशानी की जिंदगियां गुजार रहा है और गुर्बत में मतलब मुब्तला है और जिंदगी मतलब जो है ऐसी ही मतलब जो है गुर्बत में गुजार रहा है, अगर क़यामत के मैदान में इसके नामे अमाल मतलब जो है भरे हुए हों तो वो मतलब जो है जन्नती करार दिया जाएगा, यानी इनाम याफ्ता करार दिया जाएगा, कामयाब शख्स ठहराया जाएगा। ये ईमान मतलब जो है ईमान पर हर कलमा गोह का मतलब जो है ये यकीन है जो इन दो ग्रोहों के तसव्वुर के साथ इस आयत में भी जिक्र किया गया है। एक वो जो आंख पे झोंका जाने वाला है, या वो जो रोज़े क़यामत मतलब जो है अमल की हालत में मतलब जो है उठकर खड़ा कर दिया जाएगा। इसी पर यह आयत का टुकड़ा दलालत करता है कि ज़रा सोचें अपनी अक्लों से कि आखिर कौन बेहतर है। सामईन इकराम, इस आयत को समझने के लिए आइए कुरान मजीद की मजीद मतलब जो है आयत को सामने रखकर बात को मजीद मतलब जो है वाज़े करने की कोशिशें करते हैं। सामईन इकराम, सूरह शुअरा आयत नंबर 88 और 89 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस दिन माल व औलाद कुछ फायदा न देंगी मगर वो जो अल्लाह के पास सलामत मतलब जो है दिल लेकर आएगा, यानी दुनिया की हैसियत खत्म और ईमान और तकवा ही अमन का जरिया बन जाएगा। इसी बात को सूरह बकरा आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सूरह अनआम आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो ईमान लाए और अपने ईमान में जुल्म यानी शिर्क न किया इनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को समझाने के लिए अहादीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। इनमें से वो शख्स जो अल्लाह को याद करके तन्हाई में रोया हुआ होगा वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अल्लाह का खौफ और आजिज़ी क़यामत के दिन अमन की ज़मानत है। इसी बात को सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब हुआ। इसी बात को हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि यूं इरशाद फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है जो आग और जन्नत दोनों को सामने रखकर अमल करे। इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि दिल से जहन्नम का खौफ निकल जाए तो गुनाह आसान लगने लगते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इसी बात को यूं इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत का अमन ज़बान के इकरार से नहीं, आखिरत का अमन ज़बान के इकरार से नहीं बल्कि दिल की हालत और अमल से मतलब जो है मिलता है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान के अमाल तोले जाएंगे, अगर अच्छे हों तो जन्नत, अगर बुरे हों तो जहन्नम। इसी बात को इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु यूं इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के लिए सबसे बड़ी फिक्र ये है, मोमिन के लिए सबसे बड़ी फिक्र ये है कि क़यामत के दिन अमल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात की तरफ रोशनी डालते हुए यूं मतलब जो है ले लिखते हैं कि जिसके दिल में आखिरत का खौफ न रहा इसका अमल दुनिया की
زینت میں کھو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تمام تفصیلات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ آدمی اس دنیا کے اندر حاصل ہونے والی نعمتوں، آسائشوں اور خوشیوں اور کام کو کامیابی نہ سمجھے، بلکہ ایک مطلب جو ہے گزر بسر کا ذریعہ ہے اور آزمائش ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت میں ہے، امن وہاں ملے گا اور انعام سے مطلب جو ہے اسے عطا کیا جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور جہنم سے نجات مل جائے گی۔ جو اس حقیقت کو سمجھ گیا وہ کامیاب ہوا اور اسی نے صحیح راستے کو پا لیا۔ اسی لیے تو یہاں پہ واضح طور پر ہمارے سامنے مطلب بتا دیا گیا کہ وہ ذرا سوچو تو صحیح، وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو آخر قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ اس آیت میں مطلب جو ہے واضح طور پر انسانوں کو سوچنے کے لیے عقلوں کو اپیل کیا گیا ہے۔ سوچو تو صحیح کون سی بہتر کامیابی ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس راہ کی طرف لگا دو، اس کے مطابق اعمال صالح کرنے کی کوشش کرو اور اسے کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ آیت اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے جو تیسرا پوائنٹ مطلب جو ہے اسی آیت میں جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم چاہو تمہاری حرکتوں کا اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے مطلب جو ہے ان الفاظ میں ایک سخت مطلب جو ہے دھمکی مطلب جو ہے دی گئی ہے۔ حاکم ذی اقتدار کا یہ کہنا کہ فلاں شخص جو حرکتیں کر رہا ہے وہ مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے، آپ سے آپ یہ معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ بچ کر نہیں جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دھمکی، ایک خبردار کرنے والا مطلب جو ہے وہ انداز ہے جو اس آیت میں مطلب جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ کفار مکہ کے لیے ایک وعید کے طور پر نازل ہوئی جب وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے اور آیات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ کیا کہ تمہارے عمل کی آزادی مطلب جو ہے تمہیں دی گئی ہے، مگر انجام پر بھی مطلب جو ہے نظر رکھو، تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے کامیاب ہو سکتے ہو۔ ایسی بات کو سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں یوں ارشاد فرمایا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو۔ اسی بات کو احادیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے رب کی طرف سے اس حال میں ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت علی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی آزادی پر مطلب مغرور نہ ہو، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چاہے کرو، میں کہتا ہوں کہ جو اللہ چاہے وہی کرو، یہی امن کا راستہ ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر قدم، ہر لفظ، ہر ارادہ اللہ کی نظر میں ہے، پھر بھی وہ غافل ہو جائے تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ سامعین اکرام، آزادی ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو چاہے کرے، اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان وہ کرے جو اللہ کو پسند ہو، کیونکہ آخر کار اس کے پاس مطلب لوٹ کر انسانوں کو جانا ہے اور آزادی امتحان کے لیے دی جاتی ہے، انجام کے لیے نہیں ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو مزید مطلب جو ہے تفصیل بیان کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اس کے بغیر دل کو ویران پاتا ہے، خواہ ساری دنیا اس کے پاس ہو۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان انسان کو سب مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ مطلب جو ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، تمہیں تمہاری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی مطلب جو ہے یہاں اللہ دیکھ رہا ہے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یا جملہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب جو ہے یقین انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر وہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر مطلب جو ہے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انسانوں کی زندگیاں بدل کر رہ جاتی ہیں، معاشرے کو مطلب جو ہے سنوار دیا جا سکتا ہے اور تمدن کو عروج عطا ہوتا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی بہترین اخلاق
اخلاق اور کردار کی بنیاد ہے جو اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہ انہو بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، واضح طور پر ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان اللہ کی نگرانی کا احساس انسانوں کو وہ بنا دیتا ہے جیسے فرشتے رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسلامی خلافتوں اور حکومتوں کا عروج اسی احساس مراقبت کی بنیاد پر ہوا تھا۔ حکمران رات کو گشت جو کرتے تھے اور بیت المال میں ایک پیسہ بھی ذاتی استعمال میں جو نہ آتا تھا، یا یتیم اور مسکین اور بیوہ اور بیمار مطلب جو ہے کی کفالت نظام کا حصہ مطلب جو ہے تھی، اور لوگ ایک دوسرے کا جو خیال رکھتے تھے کیونکہ انہیں جواب دہی کا احساس تھا۔ اسی وجہ سے سارے کام خلافتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر خلافت کے اندر ایسے ایسے کام منظر عام پر آئے کہ مطلب جو ہے وقت کا خلیفہ رات کو گشت لگا کر دیکھا کرتا تھا کہ کہیں مطلب جو ہے کوئی بھوکا تو سویا نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے محتاج ایسا نہیں ہے، جو ضرورت مند ایسا نہیں ہے جس کی ضرورت نہ پوری کی جا رہی ہو، اس میں وہ بے قرار رہا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، جب دل میں یہ احساس جو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے کہ اللہ بصیر ہے والا احساس جاگ جائے تو اللہ دیکھ رہا ہے، انسان رب کا بندہ بن جاتا ہے، دنیا کا غلام نہیں بنتا۔ امام احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن میں گرفتار کر کے مطلب جو ہے جیل میں ڈال دیے گئے، اور جیل میں کوڑے ان پر برسائے جانے لگے، اور خلق قرآن کا اقرار کرنے کی طرف بار بار مطلب جو ہے انہیں ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں لوگوں نے مطلب جو ہے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ امام، لوگوں نے کہا کہ امام آپ مان جائیے اور جان کو مطلب جو ہے بچا لیجئے۔ اس وقت مطلب جو ہے امام احمد بن حنبل نے مطلب جو ہے رحمت اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کے دین کے لیے ثابت قدم ہوں یا نہیں ہے۔ آج صدیوں بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کردار تھا جو امت مطلب جو ہے استقامت کو مطلب جو ہے سلام کرتی ہے، اور مطلب جو ہے ان کے فقہ مسائل کی مطلب جو ہے اتباع کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، ایک اور واقعے کی طرف چلیں جہاں مطلب جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے والی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کیسے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور کیسے مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے کردار منظر عام پر آتا ہے۔ وہ مثال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ ہے رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، ایک بار اٹھے اور مصلی پر کھڑے ہوئے اور وہاں سورہ زلزال کی آیت مطلب جو ہے پڑھنے لگے، اور وہ ہے آیت نمبر 7 اور 8، یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس پر مطلب جو ہے جب پہنچے تو پوری رات مطلب جو ہے سسکیوں کے ساتھ روتے رہے اور بے قرار رہے، اور یہ بار بار مطلب جو ہے سوچتے رہے کہ ہر عمل اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ چیز جو انسانوں کے دماغوں میں اگر یہ مطلب جو ہے صفت بیٹھ جائے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، تدبر کرنے پر مطلب جو ہے تیار ہو جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں ہر قدم مطلب جو ہے دنیا کا وہ مطلب جو ہے سوچ سمجھ کر اٹھانے کی کوششیں کرے گا، اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرے گا۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مطلب جو ہے کسی نے ایک بار پوچھا کہ آپ تنہائی میں بھی اتنے محتاط کیوں رہتے ہیں؟ اس وقت ان کا جواب میرے اور آپ کے مطلب جو ہے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو شرم نہیں آتی کہ میں اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی مطلب جو ہے انسان تنہائی میں بھی مطلب جو ہے اس طرح کا مطلب جو ہے رویہ اپناتا ہے، اور اسے ہمیشہ کما حق کا مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کو سامنے مطلب جو ہے محسوس کرتا ہے، تو ایسی مطلب جو ہے بہترین کردار منظر عام پر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تمام واقعات اور تفصیلات ہمیں دعوت حق پیش کرتی ہیں کہ لوگوں کو اور آدمی کو راہ راست کی طرف لانا، گناہوں سے بچانا اور کجروی سے باز رکھنا، دراصل اللہ کی اس صفت کو یاد رکھنا کافی ہے کہ اللہ بصیر ہے۔ سامعین اکرام، اسی لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے ایسا خوف عطا کر
फरमा कि गोया मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे तन्हाई और महफिल दोनों में अपना मतलब जो है खौफ अता फरमा। ये दुआएं हमेशा मतलब जो है हमें करते रहना चाहिए, उसी के नतीजे में ही हम कामयाबी के रास्ते की तरफ गामजन हो सकते हैं। ये आयत मतलब जो है आयत नंबर 40 थी, जिसकी तफसील आपके सामने लाई गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इन 3 में जो पॉइंट फरमाया कि जो लोग मतलब जो है कजरबी इख्तियार करते हैं, इनहराफ करते हैं और टीड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। और फिर मतलब जो है सोच लेने की तरफ तरगीब दिलाई गई कि तुम जो ये काम कर रहे हो, दरअसल तुम सोच लो कि इस दुनिया की आसाइशें नियामतें तुम्हारे लिए मतलब जो है वही मतलब जो है हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि एक दिन तुम मर खप जाकर मतलब जो है इस मनो मिट्टी तले दब जाओगे और वहां से तुम्हें उठाकर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। और वहां इंसाफ जो होगा, या तो मतलब जो है तुम्हें जन्नत मिलेगी या तुम्हें जहन्नम से हमकिनार किया जाएगा। और वो जन्नत है कामयाबी का दहाना और जहन्नम है नाकामी का मतलब जो है रास्ता। तो इनमें कौन बेहतर है? अकल में बैठ कर अपना मुहासिबा करो, सोचो, एहतसाब करो, उसके बाद ही फैसला करो। और ये हमेशा याद रखो कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी हरकतों से हमेशा बाखबर है, वो तुम्हें देख रहा है। अगर ये एहसास हो जाए तो फिर तुम मतलब जो है ना आयतों को टीड़ कर मतलब जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करोगे और ना ही मतलब जो है जहन्नम की तरफ मतलब जो है कदम भी उठाओगे, बल्कि जन्नत के रास्ते की तरफ चलने की कोशिशें करोगे। सामने इकराम, इसके बाद आइए आयत नंबर 41 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा इस तरह है कि ये वो लोग हैं जिनके सामने कलाम नसीहत आया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, मगर हकीकत ये है कि ये एक जबरदस्त किताब है। यानी इस आयत के अंदर वाज़े बताया गया कि लोगों तुम्हारे लिए मतलब जो है यूं ही मतलब जो है सिरात मुस्तकीम पर चलने की सिर्फ मतलब जो है बात नहीं कही गई, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि उसने अंबिया कराम के जरिए से, किताबों के जरिए से राह राज दिखाने का बेहतरीन इंतजाम किया गया। और इन मतलब जो है इनकार करने वाले, इनहराफ करने वाले, सरकशी इख्तियार करने वाले और मतलब जो है दीन से दूर भागने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला मुखातिब होकर फरमाता है कि लोगों तुम्हारे सामने कलाम नसीहत मतलब जो है पेश कर दिया गया है, फिर भी तुम इनकार करते हो, जबकि हकीकत इस कुरान मजीद की तरफ इशारा करके पेश किया गया। यह कुरान मजीद जो तुम्हारे सामने पेश किया गया है, यह कुरान मजीद वो बेहतरीन किताब है, यानी अटल हकीकत है कि इसको चारों तरफ से शिकस्त नहीं दी जा सकती। और बातिल परस्त लोग इसके खिलाफ मतलब जो है जो चल रहे हैं, इसमें सदाकत का जोर है, इस कुरान मजीद में इल्म हक का जोर है, इस कुरान मजीद में दलील और हुज्जत का मतलब जोर है, इस कुरान मजीद में ज़बान और बयान का जोर है, इस कुरान मजीद में भेजने वाले खुदा की खुदाई का जोर है और मतलब जो है पेश करने वाले रसूल की शख्सियत का जोर है। झूठ और खोखले प्रोपेगेंडे के हथियारों से कोई इसे मतलब जो है नीचा नहीं दिखाना चाहता। और कैसे कर सकता है कि कुरान मजीद एक ऐसा मौजज़ा है, ऐसा दिल मोह लेने वाली कैफियत है कि हमने तारीख के सफ़ों में देखा कि जो कुरान मजीद को सही मतलब जो है शऊर के साथ इसको पढ़ा, हाँ वो दार इस्लाम में दाखिल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हमारे सामने आता है कि किस तरह उसे कुरान मजीद को पढ़कर ही दार इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इस मौजूदा दौर की तरफ भी चले तो जितने मतलब जो है गैर मुस्लिमीन जो मतलब जो है दार इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, उनकी तरफ मतलब जो है अगर नजर उठाकर देखें तो वाकयात पर वाकयात मतलब जो है मिलते हैं कि जो कुरान को मतलब जो है पढ़ा, जिन्होंने इसको समझा, फिर कहीं जाकर वो मतलब जो है दार इस्लाम में मतलब जो है बगैर किसी झिझक के कलमतुल्लाह पढ़ते हुए दाखिल इस्लाम हो गए। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये कुरान मजीद है जो जबरदस्त किताब है, जिसका मतलब जो है इनकार करने वाले लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये कहते हुए इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बातिल मतलब जो है बातिल न सामने से इस पर आ सकता है और न पीछे से, ये एक मतलब जो है हकीम और हमीद की नाजिल करदा चीज है। इसकी तरफ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हुए कहता है कि लोगों ये कुरान मजीद जिसको मतलब जो है कुफार मुशरिकीन के सिलसिले में हमने देखा कि वो किस तरह से इसे मतलब जो है लोगों के दिलों तक न पहुंचने के लिए शोर किया करते थे, मुख्तलिफ अफसाने मतलब जो है पेश करने की कोशिशें करते थे और मुख्तलिफ एतराज़ात के जरिए से इसे मतलब जो है इसके जो
जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो दिलों तक न पहुंचने के लिए रोक थाम करने की कोशिश करते थे। मुख्तलिफ चालें मुख्तलिफ औकात में की जाती रही हैं। उसकी तरफ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसे न पीछे से कोई हमलावर हो, न सामने से हो, इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये एक मौजज़ाती किताब है और ऐसा मौजज़ा है जो दिल को मोह लेता है, और ये एक हकीकत है जो मतलब जो है हकीम और हमीद की तरफ से नाजिल करदा है। सामिन इकराम, यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है सामने से न आ सकने का मतलब ये है कि कुरान पर बराह रास्त हमला करके अगर कोई शख्स इसकी किसी बात को गलत और किसी तालीम को बातिल और फासिद साबित करना चाहे तो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। पीछे से न आ सकने का मतलब ये है कि कभी कोई हकीकत और सदाकत ऐसी मुनकशर नहीं हो सकती जो कुरान के पेश करदा हकायक के खिलाफ हो। कोई इल्म ऐसा नहीं आ सकता जो फिल वाक़े इल्म हो और कुरान के बयान करदा इल्म की तरदीद करता हो। कोई तजुर्बा और मुशाहिदा ऐसा नहीं हो सकता जो ये साबित कर दे कि कुरान ने अकायद, अखलाक, कानून, तहजीब, तमद्दुन, मशीयत और मतलब जो है माशरत या सियासत और तमद्दुन के बाब में इंसान को जो रहनुमाई दी है वो गलत है। इस किताब ने जिस चीज को हक कह दिया है वो कभी बातिल साबित नहीं हो सकती, और जिसे बातिल कह दिया है वो कभी हक साबित नहीं हो सकती। इसका जो यहाँ पे मतलब जो है जो बातें कही गई हैं इसका मतलब ये भी है कि बातिल ख्वाह सामने से आकर हमलावर हो या हेर फेर के रास्तों से छापा मारे, बहरहाल किसी तरह भी वो इस दावत को शिकस्त नहीं दे सकता जिसे लेकर कुरान आया है। तमाम मुखालिफतों और मुखालिफिन की सारी खुफिया और एलानिया चालों के मतलब जो है बावजूद ये दावत फाइल कर रहेगी और कोई इसे मतलब जो है नीचा नहीं दिखा सकता। हमने देखा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मुट्ठी भर मतलब जो है वो जानशीन थे जिन्होंने इस दावत इस्लामी को पूरे मतलब जो है बड़े बड़े बर्रे आजमों तक मतलब जो है पहुंचा दिया था। और आज भी हम देखते हैं कि कुरान मजीद वो मौजज़ा है जिसके जरिए से तबलीग दीन का जो काम किया गया है उसमें मतलब जो है बेहतरीन मतलब जो है कारकर्दगी मंजर आम पर आई है, और लोग जो कुरान से मतलब जो है शगफ हासिल किया, इसके करीब आए, इसको सुना, उनकी दुनिया मतलब जो है दिल की बदल कर रह गई है। उसी की तरफ यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बातिल कुव्वतें आगे से पीछे से कैसी भी कोशिशें करके देख ले, इनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। इसके बाद की आयत की तरफ चले, आयत नंबर 43। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों से न कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और इसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा भी देने वाला है। इसमें भी 3 बातों का तस्करा किया गया है। पहली बात ये कही गई कि ये जो किताब कुरान मजीद तुम्हारे सामने पेश की जा रही है ये कोई नई अनहोनी मतलब जो है बातों को लेकर नहीं आई, बल्कि इससे पहले जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में आए वो सारे के सारे इसी पैगाम को लेकर, इसी मतलब जो है बात को लेकर हाँ लोगों के सामने मतलब जो है उन्होंने इसकी तालीम दी थी। ये कोई नई बात लेकर नहीं आई है। ये दरअसल वो यहूद और नसारा यानी अहले किताब को मुखातिब करके कहा गया कि तुम इसके जो करीब नहीं आते, इसको मानते नहीं हो, आखिर वजह क्या है? यही तो बातें थी जो इससे पहले तौरात, इंजील, जबूर और सुहूफे इब्राहिमी सारी मतलब जो है किताबों का तस्करा करके अल्लाह ताला फरमाता है कि उसमें यही बातों का तो तस्करा किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें जो बताया गया वो ये है कि बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है, यानी इंसान मतलब जो है जो इतनी गलतियां करता है, इतना झुठलाता है, इतना इनहराफ करता है, इतना पीछे हटता है और इतनी सरकशियां दिखाता है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सिफत मतलब जो है मंजर आम पर आई कि अल्लाह मतलब जो है तुम्हारे लिए मोहलत फराहम करता है, तुम्हारी नाफरमानियों और तुम्हारी गुस्ताखियों को जो है वो नजरअंदाज करता है और तुम्हें मौके पर मौके फराहम करता है। अगर अल्लाह चाहे तुम्हारी किसी कारकर्दगी को पकड़कर खींच ले तो तुम इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सफाए हंसते मिटा देना वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने देखा कि किस तरह से मतलब जो है कौमों की कौमें मतलब जो है तबाह बर्बाद हो गई। आज समूद, लूत वगैरह की मतलब जो है मिसालें हमारे सामने आती है। रह गया इस दौर की मतलब जो है मिसालें, इस वक्त खरीब का जो वाकया है वो कोरोना वायरस का मतलब जो है नमूदार होना था। दुनिया मतलब जो है शट डाउन होकर रह गई थी और किस तरह से कई
कई मतलब जो है लाखों की तादाद में लोग मतलब जो है मर खप कर मनो मिट्टी तले मतलब जो है खत्म होकर दब कर रह गए थे। सामने कराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें मोहल्लत दे रहा हूँ, सहूलतें दे रहा हूँ, सोचने के लिए मौके फराहम कर रहा हूँ, आमाल सालेह की तरफ पेश कदमी करने के लिए मतलब जो है रास्ते फराहम कर रहा हूँ। कुरान मजीद तुम्हारे सामने है और मतलब जो है उलुल अम्र लोग तुम्हारे दरमियान उठ रहे हैं, फिर भी तुम अकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर मतलब जो है तुम्हारी पकड़ से कोई मतलब जो है बचाने के लिए कोई मददगार साबित नहीं होगा। तीसरी बात इसमें जो कही गई है वो ये है कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुजर करने वाली, माफ करने वाली मतलब जो है शख्सियत है, वहां मतलब जो है वो हस्ती ऐसी भी है कि वो इसके साथ बड़ा दर्दनाक सजा देने वाला भी है। यानी उसकी सिफत मतलब जो है कहार भी है, जब्बार भी है। यानी अगर वो किसी की पकड़ के लिए मतलब जो है तैयार होकर आ जाए तो फिर कोई मतलब जो है इस कुदरत से किसी को बचा नहीं सकता। हम मतलब जो है सारी मतलब जो है वो अजाबात वाली बस्तियां जो कुरान मजीद में पेश की गई हैं, या इस वक्त अगर देखना चाहें तो दुनिया के अंदर जहां जहां अजाबात ने मतलब जो है घेर करके पकड़ लिया था, उसे मतलब जो है किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, कौन था जो उनको बचा सका, उसकी तफसीलात आप देख सकते हैं। मगर मुख्तसर वक्त मुझे और आपको बताता है कि लोगों, इस वक्त तुम्हारे लिए जो पैगाम मतलब जो है ये आयात जो आज की दे रही है वो ये है कि इन आयात का इनहराफ करने, इनकी तरफ मतलब जो है पेश कदमी से मतलब जो है अपने आप को बचाने या फिर इनकार करने की रविश इख्तियार न करो, बल्कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना या बदअकीदगी में मुब्तला होने से अपने आप को बचाए रखो। इसलिए कि जन्नत में जाने वाले लोग ही बेहतर और अमन पसंद लोग बेहतर है। और हमें जानना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा देख रहा है, हमारे किरदार को, नाम अमाल को मतलब जो है देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, जमा किया जा रहा है, और तमाम चीजों को हुज्जत के साथ हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिस पर सोचना, पढ़ना, गौर फिक्र करना, तदब्बुर करना मेरे और आपके लिए कसौटी की शक्ल में, मंशूर की शक्ल में, दस्तूर की शक्ल में, राह मुस्तकीम की शक्ल में या हिदायत की शक्ल में मेरे और आपके लिए रोड मैप की शक्ल में अता करता मतलब जो है वो मंशूर है जो अल्लाह की तरफ से अता किया गया है। इसे मतलब जो है पढ़ना, गौर फिक्र करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया के अंदर जितने अंबिया कराम आए वो एक ही पैगाम लेकर आए और वो हक़ कलमतुल्लाह का था, इसी का इकरार था और इसी पर बंदगी इख्तियार करने की तरगीब दी गई थी। इसको मतलब जो है इस मोहल्लत उमर को और अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली आसानियों को तुम मतलब जो है इंसानों को कहा गया कि तुम गुरूर, अनाद और तकब्बुर में मुब्तला होकर या गफलत का और लापरवाही का शिकार होकर या अपने आप को मतलब जो है बड़ा समझकर कि मुझे कौन पकड़ने वाला नहीं है, बल्कि कोई मतलब जो है मुझसे ज्यादा जोरावर नहीं है, अगर ये तसव्वुर है तो निकाल फेंको। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़हार भी है और जब्बार भी है। जब इस पर उतर आए तो वो दर्दनाक सजा से भी हमकिनार कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सोचने, समझने, गौर फिक्र करने, तदब्बुर करने का जहन अता फरमाए और सही शऊरी ज़िंदगी अता फरमाए। कुरान के इन कलिमात से फ़ायदा उठाने वाले, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली और इनकलाब पैदा करने वाले बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।